கரண்டா poet laureate இருக்கிறது யாரு? Who is a present poet laureate of England? Simon Armitage. Very good. It is Simon Armitage. Okay, who is the first women poet laureate of England? Carol Ann Duffy. Good. Carol Ann Duffy. Yeah, it is Carol Ann Duffy. Who is the first Scottish poet laureate? Carol Ann Duffy. That is also Carol Ann Duffy. Okay, ஸ்காட்லாண்ட சேர்ந்தவங்க அவங்க தான் என்னது ஃபர்ஸ்ட் poet laureate இருந்தாங்க. That is Carol Ann Duffy. அவங்களோட போம் என்னெல்லாம் பார்த்திருக்கோம்? Mrs. Sisyphus. Lazarus. Very good. Lazarus, then Medusa. Good. So இந்த மாதிரி நிறைய works பார்த்திருக்கோம். Fine. Now coming back to Dryden. Okay, so already நான் சொன்ன மாதிரி poet laureate இருந்திருப்பாரு. first official poet laureate. எந்த வருஷம் அவருக்கு poet laureateship கொடுத்திருப்பாங்க? 1668. Very good. It is 1668. 1668ல தான் poet laureate ஆகுறாரு. And இவரை பத்தின இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் poet laureate இருந்திருக்காங்க, but he is the only one to be removed from this position. Right? இது வரைக்கும் வேற எந்த poet laureateயுமே அவங்களோட பொசிஷன்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணதே கிடையாது. பட் ட்ரைடன் என்ன பண்றாங்க, அவரோட பொசிஷன் poet laureateshipல இருந்து அவரை விலக்கி வைக்கிறாங்க. ரைட்? ஸோ நான் கம்மிங் பேக், இவரோட டைம் பீரியட் என்ன அப்படின்னா, வெயிட் லெட் மீ ஷேர் மை ஸ்கிரீன். ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க, எழுத ட்ரை பண்ணாதீங்க. இட் டேக்ஸ் டூ மச் ஆஃப் டைம். ஸோ பெட்டர் டேக் ஸ்கிரீன்ஷாட். எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுவேன், எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸை மட்டும் என்ன பண்ணிக்கோங்க, நோட் பண்ணிக்கோங்க. விசிபிளா இருக்குதா? Yes ma'am. Yes ma'am. Fine. ஸோ இவரோட டைம்ல இருந்த மற்ற இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஜான் ட்ரைடன், ஜான் டென்ஹாம், எட்மண்ட் வேலர், சாம்வெல் பட்லர். ஸோ ஜான் ட்ரைடனோட பர்த் பாருங்க 1631. ஓகே, அண்ட் எப்போ டிமைஸ் ஆகுறாருன்னு பாருங்க 1700. ஓகே, 1631ல பறக்குறாரு. he demised in 1700. So 1700 is another important year where a very important work was published by William Congreve. What is the name of the work? Way of the World. William Congreve. ஒரு பிளே எழுதிருப்பாங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பிளேன் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? Way of the World. Way of the World. Okay, so Dryden இறக்குறாரு அதே வருஷம். Way of the World was published by William Congreve. Take a screenshot. He was called as the father of English criticism. And who called him the father of English criticism? It is Dr. Samuel Johnson. Slide la illa எழுதிக்கோங்க. He was called as the father of English criticism. அப்படி யார் ட்ரைடனை சொல்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து வந்த சாமுவல் ஜான்சன். Okay, and Dryden is a person who has first used the word criticism. Criticism அப்படிங்கிற வார்த்தையை first இங்கிலீஷ்ல யூஸ் பண்ண ஆள் யார் அப்படின்னா ஜான் ட்ரைடன். ஸோ அவரோட இம்பார்ட்டன்டான ஒர்க்ஸ் Heroic Stanzas on the Death of Oliver Cromwell, Astrea Redux, Absalom and Achitophel, Religio Laici, The Hind and the Panther, Annus Mirabilis. ஒவ்வொரு போமோட ஒரு ரெண்டு லைன் நம்ம பார்க்கலாம். Just take screenshot. The Medal, Macflecknoe, Parliament and Arcite, Alexander's Feast, To the Memory of Mrs. Anne Killigrew. Abraham Cowley, இவர் என்னன்னு சொல்றாருன்னு பாருங்க, The Darling of My Mouth. Who is Abraham Cowley? Metaphysical poets. Very good. So elder of metaphysical poets. Metaphysical poets லே எல்டரான ஆள் யாரு அப்படின்னா ஆப்ரஹாம் கவுலி. ஓகே, அந்த ஆப்ரஹாம் கவுலியை ட்ரைடன் எப்படி சொல்றாரு பாருங்க, The Darling of My Mouth அப்படின்னு சொல்லி செலிப்ரேட் பண்றாரு. தென் எல்டர்னு பார்த்தோம். ஆப்ரஹாம் கவுலி இஸ் the elder of metaphysical poets. Then who is the younger of metaphysical poets? It is Andrew Marvell. Okay, it is Andrew
Marvel. And what is this important poem? Andrew Marvel important poem? To his coy mistress. Very good. It is To His Coy Mistress. Right? To His Coy Mistress is an important poem by Andrew Marvel. As I said, he is a younger of metaphysical poets. Youngest of metaphysical poets. I'm sorry. For coming back. Drydenோட works பத்தின ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய ஒர்க் வந்து ஆஸ்ட்ரியா ரிடெக்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து எப்போ எழுதியிருப்பாருன்னா 1600. நோட் பண்ணிக்கோங்க, 1600ல எழுதியிருப்பாரு. இதோட சப்டைட்டில் வந்து பெரிக்ரீன் ஆன் காரனேஷன். பெரிக்ரிக் ஆன் காரனேஷன். This is a subtitle of Astrea Redux. Peregric spelling தெரியும்னு நினைக்கிறேன். PEREGRICK. Peregric on coronation. CORONATION. Peregric on coronation. This is a subtitle of Astrea Redux. Okay, இது எதுக்காக எழுதியிருப்பாரு அப்படின்னா to celebrate the restoration of Charles II. ஓகே, சோ இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி என்ன பீரியட் இருந்திருக்கும்? 1660ல இருந்து ரெஸ்டோரேஷன் பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகும் பார்த்திருக்கோம். 1660க்கு முன்னாடி என்ன நடந்திருக்கும்? இட் இஸ் பியூரிட்டன் இன்டர்ரெக்னம். ஓகே, பியூரிட்டன் இன்டர்ரெக்னம். அதாவது 1649ல இப்ப நம்ம சார்ல்ஸ் தி செகண்ட் அப்படின்னு ஒருத்தரை பாக்குறோம் இல்லையா, இவரோட அப்பாவை என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா பிஹட் பண்ணிடுவாங்க, கழுத்தை வெட்டி கொன்னுருவாங்க. ஓகே, சோ 1649ல இந்த இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கும். 1649ல சார்ல்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் 1649ல இருந்து 1660 வரைக்குள்ள பீரியட பியூரிட்டன் இன்டர்ரெக்னம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது ரிபப்ளிகன் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் வாஸ் ஃபார்ம்ட் இன் இங்கிலாந்து. அப்ப எந்த விதமான மன்னராட்சி கிடையாது. ஓகே, இட் இஸ் a ரிபப்ளிகன் what we can say a republican time. ஓகே, ரிபப்ளிகன் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் தான் என்ன இங்கிலாந்துல நடந்துட்டு இருந்தது. ஓகே, சோ அதுக்கப்புறம் தான் சார்ல்ஸ் தி செகண்ட் என்ன பண்றாரு, மறுபடியும் த்ரோனுக்கு வராரு. சோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ரெஸ்டோரேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ this happened in the year 1660. சோ சார்ல்ஸ் தி ஃபர்ஸ்டோட பையன் சார்ல்ஸ் தி செகண்ட் மறுபடியும் அவரோட த்ரோன்ல ரீஸ்டோர் ஆயிருக்காரு. அதை செலிப்ரேட் பண்ற விதமா ட்ரைடன் என்ன பண்றாரு, ஆஸ்ட்ரியா ரிடெக்ஸ் அப்படிங்கிற போமே எழுதுறாரு. ஓகே, சோ ஐ ஹோப் it is easy to understand. Then ஆஸ்ட்ரியா ரிடெக்ஸ் இது என்ன ஃபார்ம்ல எழுதுறாரு அப்படின்னா ஹெரோயிக் கப்லெட். ஓகே, ஹெரோயிக் கப்லெட் யூஸ் பண்றாரு. சோ இதுல ரெண்டு பாயிண்ட் தான் எக்ஸ்ட்ராவா சொல்லிருக்கேன். இதோட சப்டைட்டில் பெரிக்ரின் ஆன் கரோனேஷன். It is written in heroic couplet. Astrea Redux was published in 1660. Now see the second work, Religio Laici. Okay, so இத சர்ச்சுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி எழுதியிருப்பார். Okay, Religio Laici, it is published in the year 1682. Okay, Religio Laiciக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரிலிஜியன் ஆஃப் லேமேன் அப்படின்னு அர்த்தம். A layman's faith. Okay, Religio Laici, it means religion of layman. A layman's faith அப்படிங்கிறது இதோட இன்னொரு பேர். Okay, so in this poem he defended Anglicanism and he attacked Catholics. Okay, so இது டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா ஆள் வந்து மாறிக்கிட்டே இருப்பார். முதல்ல ஆங்கிலிகனிசம் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு, கேத்தோலிசிசம் எகெயின்ஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அடுத்து சில போம்ஸ் எழுதிருப்பாரு, அதுல என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா கேத்தோலிசிசம் சப்போர்ட் பண்ணிருப்பாரு, ஆங்கிலிகனிசம் எகெயின்ஸ்ட் பண்ணி பேசியிருப்பாரு. ஆள் கட்சி மாறிக்கிட்டே இருப்பாரு. ஓகே, சோ எதை டிஃபெண்ட் பண்றாரு, எதை எகெயின்ஸ்ட் பண்றாரு அப்படிங்கறத படிச்சு வச்சுக்கோங்க. சோ இன் Religio Laici he defended Anglicanism and was against Catholicism. Take screenshot. Next work, The Hind and the Panther. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் ஆள் மாறிக்கிட்டே இருப்பாரு, கட்சி மாறிக்கிட்டே இருப்பாரு அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா. சோ இப்போ The Hind and the Pantherல என்ன பண்ணுவாருன்னா கேத்தலிசிசம்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாரு, ஆங்கிலிகனிசம்க்கு எகெயின்ஸ்டா பேசுவாரு. ஓகே, அதுக்காக எழுதின போம் தான் என்னது The Hind and the Panther. இது 1687ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். ஓகே, The Hind and the Panther, it was published in the year 1687. ஓகே,
See the second work, it is Mecflecno. ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு work தான். Mecflecnoக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா son of Flecno அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, son, SON, son of Flecno. அதுதான் ஆக்சுவலா Mecflecnoக்கு மீனிங். ஓகே, ஸோ இதுல அவரோட கம்பானியன் போயட் இல்லைன்னா அவரோட கண்டெம்பரரி போயட் அவரை அட்டாக் பண்ணி பேசியிருப்பார். ஓகே, யார் அப்படின்னா தாமஸ் ஷேட்வெல். அண்ட் ஹி ஆல்சோ அட்டாக்ட் ரிச்சர்ட் ஃபிளெக்னோ. ஓகே, ரெண்டு பேரும் கூட்டுக்கலவானிங்கிற மாதிரியே பேசிட்டு இருப்பாரு. ஓகே, ரெண்டு பேருமே நல்ல பாயிண்ட்ஸ் இல்ல, தேவர் டல் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருப்பாரு. Mecflecno, it is attack on his contemporary poet. His name is Thomas Shadwell, and he also attacked Richard Flecknoe. This poem published in the year 1682. இந்த ஒர்க்க பார்த்து தான் இன்னொரு ஆள் என்ன எழுதியிருப்பார் அப்படின்னா டன்சியாட் அப்படின்னு ஒரு போம் எழுதியிருப்பார். Who is that poet who has written Dunciad? It is Alexander Pope. Okay, I repeat, Mecflecno அந்த ஒர்க்க பார்த்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி ஒருத்தர் டன்சியாட் அப்படின்னு ஒரு ஒர்க் எழுதுறாரு. அது யார் அப்படின்னா அலெக்சாண்டர் போப். DUNCIAD, டன்சியாட் ஸ்பெல்லிங் DUNCIAD, Dunciad. Mecflecno inspired Pope to write Dunciad. So next work பாருங்க, Parliament and Arcite. So Parliament and Arcite எதை பேஸ் பண்ணி எழுதிருக்காருன்னு பாருங்க, சாசரோட Canterbury Tales. அதுல நைட் ஒரு கதை சொல்வார் இல்லையா, சோ அந்த நைட் ஸ்டேல பேஸ் பண்ணி தான் ட்ரைடன் என்ன பண்ணிருக்காரு, Parliament and Arcite அப்படின்னு ஒரு ஒர்க் எழுதிருக்காரு. அந்த பாயிண்ட் அதுல இருக்கு, you can take a screenshot. Okay, let me ask questions now. What is a subtitle of Astrea Redux? Perigric on coronation. Perigric of coronation. Very good. Perigric on coronation. In the form la eludhirpar Astrea Redux. Heroic couplet. Heroic couplet. That is heroic couplet. And what is the purpose of writing this poem? Restoration of Charles II. Very good. So he celebrates the restoration of Charles II. So that's why he has written Astrea Redux. Okay, so when the restoration was happened, in which year? 1660. Very good. But it is 1660. Okay, restoration of Charles II happened in 1660. And at the same time, I have given another important event, right? So Charles I was beheaded, right? In which year he was beheaded? 1648. 1649. Okay, in the year 1649, Charles II was beheaded. Okay, so with that, king's rule comes to an end, and later that, what happened in England? What happened actually? Republican form of. Republican form of government was established. That is Puritan interregnum. Okay, it is called as Puritan interregnum. Now, Dryden is called as father of criticism. Who called him as father of criticism? Dr. Johnson. Dr. Samuel Johnson. It is Dr. Samuel Johnson. Dr. Okay. Johnson. Good. So when Dryden was made an official poet laureate, in which year? 1668. Very good. It is 1668. Good. It is 1668. There was another important revolution happened in the year 1688. And the என்ன incident நான் சொல்ல, என்ன incident இருக்கும் 1688ல, which revolution happened? It is Glorious Revolution. Okay, 1688, Glorious Revolution happened. Dryden called someone as the darling of my youth. Who is that? Abraham Cowley. Abraham Cowley. Abraham Cowley. Then we have seen about another poet who has written a work called To His Coy Mistress. Who is the poet? Andrew Marvell. Very good. Andrew Marvell. So whether he is eldest or youngest of metaphysical poets? Youngest. Who is elder? Abraham Cowley. Abraham Cowley. Abraham Cowley. Very good. It is Abraham Cowley.
Okay. So Macflegno, this particular poem was written to attack his contemporary poet. Who is that? Thomas Shadwell. Thomas Thomas Shadwell. Very good. Thomas Richard- Shadwell Richard and also Flecknoe. Richard Flecknoe. So this particular poem, Macflegno, inspired Alexander Pope to write in another work. What is the name of the work? Dunciad. Very good. It is Dunciad. Okay. Then A Layman's Faith. This is other name of which poem? Religio Laici. Religio Laici. Religio Laici. Religio Laici அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, இதே மாதிரி ஒருத்தர் Religio Medici எழுதியிருப்பார். Who is that? It is Thomas Brown. It is Thomas Brown. Okay. எந்த வருஷம் எழுதிருப்பார் அப்படின்னா 1643. இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஓகே. So Religio Medici was written by Sir Thomas Brown. Religio Laici was written by John Dryden. Difference தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே. 1642, I'm sorry. Religio Medici 1642. 1642ல இங்கிலாந்துல ஆக்சுவலா என்ன நடந்தது? What happened? What type of war happened? நானே ஒரு க்ளூ கொடுத்தேன். Civil War. Very good. It is Civil War. 1642ல இங்கிலாந்துல நடந்த ஒரு முக்கியமான வார் அப்படின்னு எதை சொல்றோம் அப்படின்னா Civil War. ஒண்ணு இல்லைங்க, war between parliamentarians and the supporter of kings. ஓகே, அந்த வார்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Civil War அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பார்லிமெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க, இன்னொரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் கிங் ரூலுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஓகே, இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய ஒரு வார் தான் சிவில் வார். So this happened in the year 1642. இப்ப ஸ்கிரீன்ல இருக்க பாருங்க, இன்னொன்னு நடந்திருக்கு 1642ல. ஓகே, இது ஆல்ரெடி கேட்ட क्वेश्चन. ஜான் டென்ஹாம் அவரோட கூப்பர்ஸ் ஹில் அப்படிங்கிற இம்பார்ட்டன்டான டோபோகிராபிக்கல் போம அப்பதான் பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பார் 1642. இந்த டைம்ல தான் டோபோகிராபிக்கல் போம் வந்து எழுதுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. இவர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சாருன்னே சொல்லலாம். வாட் இஸ் டோபோகிராபிக்கல் போம்? ஆல்ரெடி we have seen. சீனரிய பிரைஸ் பண்ணி நேச்சர் ஒண்ணு இல்லைங்க, லேண்ட்ஸ்கேப், சுத்தி இருக்கக்கூடிய லேண்ட்ஸ்கேப், சுத்தி இருக்கக்கூடிய பிளேஸ ரொம்ப பிரைஸ் பண்ணி டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்லக்கூடிய போயட்ரி ஜானர் தான் என்னது? டோபோகிராபிக்கல் போம். ஓகே, சோ இந்த மாதிரியான டோபோகிராபிக்கல் போயட்ரிய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டது யாரு அப்படின்னா ஜான் டென்ஹாம். அண்ட் அவரோட இம்பார்ட்டன்டான டோபோகிராபிக்கல் போம் இட் இஸ் கூப்பர்ஸ் ஹில் 1642. ஓகே, இதே மாதிரி மேத்யூ ஆர்னால்ட் ஒரு டோபோகிராபிக்கல் போம் எழுதியிருப்பார். வாட் இஸ் தி நேம் ஆஃப் தி வொர்க்? சுத்தி இருக்க இடத்தை பார்த்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி எழுதியிருப்பார். Scholar dash. Completed. Scholar Gypsy. Very good. Scholar Gypsy. That is also topographical poem. Okay. Fine. So I repeat all the points. 1642, Civil War started in England. Same year, Cooper's Hill by John Denham was published. It is a topographical poem. When we see about topographical poem, we have also added one more detail. And what is that? Matthew Arnold published his most important topographical poem, Scholar Gypsy. Right? Fine. ஸோ அவரோட நிறைய ஒர்க்ஸ் பார்த்துருக்கோம். அதுல சில ஒர்க்ஸ்க்கு மட்டும் தான் டீடைல்டா பார்த்தோம் இல்லையா. மிச்ச ஒர்க்ஸுக்கு லைட்டா ஒரு 2 பாயிண்ட் சொல்றேன், ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஃபாஸ்டா என்ன பண்ணுங்க, ட்ரை டு ரைட். ஸோ எதை பத்தி பார்க்கல நம்ம? அப்சலாம் அண்ட் அக்கிடெஃபல் பத்தி பார்க்கல. அப்சலாம் அண்ட் அக்கிடெஃபல் வந்து இட் இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் சட்டையர். ஓகே, 2 பார்ட் உண்டுங்க இதுக்கு. அப்சலாம் அண்ட் அக்கிடெஃபல் இட் இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் சட்டையர். இதுல 2 பார்ட் இருக்கு. ரெண்டாவதா பார்ட் எழுதுனது யாரு அப்படின்னா ட்ரைடனோட ஃப்ரெண்ட் நாஹும் டேட். செகண்ட் பார்ட் எழுதுனது யாரு? நாஹும் டேட். நாஹும் டேட்டை பத்தி ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருக்கோம். Can able to recall what we have seen about Nahum Tate? King Lear la happy ending. Very good. So he is the one. Nahum Tate is the one who has given happy ending to King Lear, which is a work by Shakespeare, right? So அவர் தான் என்ன பண்றாரு? Absalom and Achitophel செகண்ட் பார்ட் எழுதுறாரு. Okay. Then come to the next work.
ரிலிஜியோ லேசி பார்த்துட்டோம். த ஹிண்ட் அண்ட் த பேந்தர் இதுவும் பார்த்துட்டோம், ரைட்? கேத்தோலிசிசம் சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாரு, ஆங்கிலிக்கனிசம் எகென்ஸ்ட் பண்ணி பேசியிருப்பாருன்னு பார்த்தோம். Now come to Annus Mirabilis. Annus Mirabilis, the term actually it is a Latin word. Okay. Sorry, 1 minute. Annus Mirabilis, it is a Latin phrase. அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா wonderful year அப்படின்னு அர்த்தம். Annus Mirabilis, it is a wonderful year அப்படின்னு அதுக்கு வந்து அர்த்தம். It is a narrative poem. அப்படி ஒரு இயர்ல என்ன wonderful events வந்து நடந்திருக்கும்? Annus Mirabilis அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறாரு. 1665ல ஒண்ணு நடந்திருக்கும், 1666ல அடுத்து இன்னொரு விஷயம்லாம் நடந்திருக்கும். 2 இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட் அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாரு. அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி வாட் அ வண்டர்ஃபுல் இயர்ஸ் தட் ஹேப்பன்ட் இன் இங்கிலாந்து அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐரனிக்கலா சொல்லியிருப்பாரு. ஓகே, என்ன நடந்திருக்கும்? 1665 கிரேட் பிளேக். நம்ம சாசரோட டைம்ல பார்த்தோம் இல்லையா, பிளேக், ரைட்? அதை again and again இங்கிலாந்து அட்டாக் பண்ணும். So 1665 during the time of John Dryden you can find great plague. Okay, so அத என்ன பண்ணிருப்பாரு இந்த போம்ல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாரு. Then he mentioned next important event, Great Fire 1666. Okay, so இத ஐரனிக்கலா சொல்லிருக்காரு. ஓகே, என்னப்பா நல்ல வருஷம்பா அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்றாரு, Annus Mirabilisல அந்த 2 ஈவென்ட்டையும் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லிருக்காரு. ஓகே, சோ இதுல வந்து கிட்டத்தட்ட 340 குவாட்ரைன்ஸ் இருக்கும். 340 செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, 340 quatrains will be there. That's all about Annus Mirabilis. I hope you have returned. Now see the next work, the medal. Medal oda subtitle already நம்ம பார்த்திருக்கோம். Who can tell me the subtitle? The medal. A satire against dash. Complete it. A satire against dash. Seduction. Yes, sedition. Satire against sedition. SEDITION. பழைய நோட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் என்ன பண்ணுங்க, புரட்டி பாருங்க. Then alone you can able to remember everything. Satire against sedition. It is a subtitle of the poem The Medal. Medal spelling double L. MEDALL. இந்த போம்க்கு 2 பேர் ரிப்ளை கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகே, தி மெடல் இது வந்து ஷாப்ஸ்பெரி அட்டாக் பண்ணி எழுதுறாரு. இதுக்கு 2 பேர் ரிப்ளை கொடுக்குறாங்க. யாரெல்லாம் அப்படின்னா, அவரோட ஃப்ரெண்ட்னு பார்த்தோம் இல்லையா, கண்டெம்பரரி போயட். யார் பார்த்தோம்? ஷாட்வெல், தாமஸ் ஷாட்வெல். வெரி குட், இட் இஸ் தாமஸ் ஷாட்வெல், ரைட்? சோ தாமஸ் ஷாட்வெல் என்ன பண்றாரு, தி மெடலுக்கு ஒரு ரிப்ளை கொடுக்குறாரு. தி மெடல் ஆஃப் ஜான் பேஸ் அப்படின்னு ஒரு ரிப்ளை கொடுக்குறாரு. ஓகே, அட்டாக் பண்ணி சொல்றாரு தன்னோட ஃப்ரெண்ட். I repeat, the medal is written by John Dryden. 2 persons has given reply to this particular poem. The first reply was given by Thomas Shadwell and the work name is The Medal of John Bayes. Bayes spelling BAYES. இவரெல்லாம் அப்படி சொல்றாரு. ஜான் பேஸ்ன்னு யாரு சொல்றாங்கன்னா, ஜான் ரைடனை தான் ரெப்ரசென்ட் பண்றாரு தாமஸ் ஷேட்வெல். செகண்ட் ரிப்ளை யாரு கொடுக்குறாங்கன்னா, சாம்வெல் பார்டேஜ். சாம்வெல் பார்டேஜ், PORDAGE, சாம்வெல் பார்டேஜ். He has given the second reply to this work. The work name is The Medal Reversed. Medal Reversed, REVERSED. ஸ்பெல்லிங் தெரியும், The Reversed. சாம்வெல் பார்டேஜ், The Medal Reversed. Thomas Shadwell, The Medal of John Bayes. Okay, these are the 2 replies for Dryden's poem The Medal. Then அடுத்து பாருங்க, Alexander Feast. It is a ode. Okay, இவர் ஒரு ஒர்க் எழுதியிருப்பாரு. Dryden என்ன ஒர்க் எழுதியிருப்பாருன்னா, Song for Saint Cecilia Day ஒரு ஒர்க் எழுதியிருப்பாரு. I repeat, Ode on Saint Cecilia. Ode on Saint Cecilia ஒரு ஒர்க் எழுதியிருப்பாரு. இதே டைட்டில் அலெக்சாண்டர் போப்போ ஒரு போம் எழுதியிருப்பாரு. Ode on Saint Cecilia, அது இதுல இல்ல, மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க.
ஏதோ ஒரு வார்த்தை மட்டும் டிஃபரன்ஸா இருக்கும். Go and check, okay? Song for Saint Cecilia or Ode for Saint Cecilia. Two difference will be there. Check it out. So one is written by John Dryden and another one is written by Alexander Pope. So Alexander Feastல என்ன பேசியிருப்பார் அப்படின்னா power of music. Okay? He talks about the power of music. So இப்போ நம்ம பார்த்த வரைக்கும் ஒரு 3 questions கேக்குறேன். Okay? What is the subtitle of medal? Satire Against sedition. Okay, satire against sedition. For this, how many replies were given? Two replies. Two replies. Samuel Pordage has given a reply. And what is the name of the work? The medal reversed. Very good. It is the medal reversed. And who is another poet has given a reply? Thomas Shadwell. Okay, Thomas Shadwell. And what is the work name? The medal of John Wayne. It is the medal of John Wayne. Okay. Annus Mirabilis. What is the meaning of this Latin phrase? Wonderful year. Okay, very good. It is wonderful years. என்ன ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஈவென்ட்ட மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு? Great plague and great fire. Very good. It is great plague and great fire. Great plague எப்ப நடந்திருக்கும்? Which year? 1665. Very good. It is 1665. 1666ல Great fire. very good. It is great fire. Great fireல என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா நிறைய எலிகளால தான் plague வந்திருக்கும். ஃபயர் மொத்த லண்டனையுமே என்ன பண்ணுச்சு? சூறையாடுச்சு. அதுல எலிகளும் செத்து போச்சு. சோ பிளேக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி கிடைச்சது. ஓகே, சோ அது வந்து கிரேட் ஃபயரால நடந்த ஒரு நல்ல விஷயம். பட் நிறைய சேதமும் இங்கிலாந்து வந்து பாதிச்சது. சோ தட் இஸ் ஆல்சோ தேர். அலெக்சாண்டர் ஃபீஸ்ட் இது எதை பத்தின போம்னு பார்த்தோம்? It talks about power of music. Power of music. It talks about the power of music. Okay, Dryden வந்து ஒரு ஓட் எழுதிருப்பாரு. என்ன work அது? Ode on Saint Celia. Okay, Ode on Saint Celia. Alexander Feast is also a node. Okay, இது ஒரு தடவை நெட்ல கேட்ட question. Okay, Alexander Feast it is also a node. Who has written a work Religio Medici? Thomas Brown. Very good. Thomas Brown. When this Religio Medici was published? 1642. 1642. The same year, Cooper's Hill was published, right? And who is the author of Cooper's Hill? John Denham. It's John Denham. And what kind of poem Cooper Hill is? Topographical poem. Very good. It is topographical poem. So, Song for Saint Cecilia Day is a work by Dryden we have seen. So, similar title was used by another poet. Who is that? Alexander Pope. Yeah, very good. It is Alexander Pope. Okay. So, any doubts? Ma'am, Religio Laici publication year. Religio Laici. It is 1682. Thank you. 1682. Any other doubts? When was Glorious Revolution happened? 1688. 1688. Very good. It is 1688. So, சொல்லுங்க. Any other doubts? Okay. Hope everything is clear. We'll see in next class. Thank you all. We'll wind up. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.